अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयमट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयाः सुविदिताः श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां योद्राविडीनां व्यधात् पूर्वं तं गुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालादरान् योगीन्द्रं गुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुरादिगौ भट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यो सकृष्णप्रियो वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः कुलेशदेवादिपान् तिरुवरुण्माल् शेने षडगोपन्नाथमुने शीरुय्यक्कोण्डार्मणक्कान् नम्बि செண்டாமாளவந்தார் குருமாலாதரர் குருகைப்பிரார் கண்பாமிதிராசர் கோவிந்தர் கோரேஷ பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் எருக்கண்டர் கண்புடியனம் பிள்ளை இவர் ஈடழித்தற்கு ஏய்ந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர்த்தம் திருவடியுன்னிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளம் திருமலை ஆழ்வார் பொன்பதங்கள் முன்பென்னுள் சேர்ந்தனமே भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं षडगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்னும் மறுமருகள் அந்தாதி செய்தானடியனே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தளர்ந்தே வினத்தாலும் வாயாலும் மண்குருகோர் பேணும் வினத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறவிலேன் இந்த ஷடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்தை இந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஷமனிதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் வாய்ந்த பெரும் சீரார் ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெற திகழும் சோலை முதலரங்கர் வெண்பாள் மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகளாயிரமம் இந்த முதல் தாய் ஷடகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஷன் மிக்க விரஞ்சையும் மெய்யாமுயர் நிலையம் தக்க நெறியும் தடையாய் தொக்கியலும் ஊழ் வினையும் வாழ் வினையும் போதும் குருகாயர்கோன் யாழினிசை வேதத்தில் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே ಶರಣಂ. ಭಗವದ್ ವಿಷಯಂ 3, 6, 8 ನಿನ್ನೆ 8ನೇ ಪಚರಾಗಿದೆ. 9ನೇದು 9ஆம் பாட்டு. பரத்வமே தொடங்கி அவதார சௌலபியத்துள்ளும் வர உபதேசித்து ஆஷ்டேயுங்கோள் என்னானின் நேர் பரத்வம் அவாங்மனசகோச்சரம் அவதாரத்துக்கு பிற்பாடரானோம் நாங்கள் எங்கே யாரை ஆஷ்டிப்பது என்ன நீங்கள் உகந்தபடியே உகந்தருள பண்ண அத்திருமேனியை அப்ராகிருத திவ்ய சம்ஸ்தானத்தோடொக்க விரும்பும் அர்ச்சாவதாரத்தை ஆஷ்டியுங்கோள் என்கிறார். இத்திருவாய்மொழிக்கு ನಿಧಾನಂ ಇಪ್ಪಾಟು. 9ನೇ ಪಾಶರ ಅದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ಪರತ್ವವನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವತಾರ ಸೌಲಭ್ಯದವರೆಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಉಪದೇಶಿಸಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿರಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಪರತ್ವವು ಅವಾಂಗ್ಮನಸ ಗೋಚರ. ಅವಾಂಗ್ಮನಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಕು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಿಗದವನು ಅಲ್ಲ ಅವನು. ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನದಲ್ಲಿ ನಮೋ ನಮೋ ವಾಂಗ್ ಮನಸಾತಿ ಭೂಮಿಯೇ, ನಮೋ ನಮೋ ವಾಂಗ್ ಮನಸೈಕ ಭೂಮಿಯ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥಗಳೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರು ವಾಕಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಗೋಚರವಲ್ಲನೋ, ಆದರೆ ಯಾರನ್ನ ವಾಕು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ನೋಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಮೋ ನಮೋ ವಾಂಗ್ ಮನಸೈಕ ಭೂಮಿಯ
ನಮೋ ನಮೋ ಅನಂತ ಮಹಾವಿಭೂದಯೇ, ನಮೋ ನಮೋ ಅನಂತ ದೈಹಿಕ ಸಿಂಧವೇ. ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನದಿ ಮಾತು. ಅವಾಂಗ್ ಮನಸ ಗೋಚರ, ಅವತಾರ ಕಾಲದ ನಂತರ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ವು. ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಕಾಲ ಆದ ನಂತರ ಯಾರು ನಮ್ಮಳ್ವಾರ ಇದಕ್ಕೂ ಹೇಳೋದು, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸೋದು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂತೆಯೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನೇ ಅಪ್ರಾಕೃತ ದಿವ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಯಸುವ ಅರ್ಚಾವತಾರವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿರಿ ಅಂತಾರೆ. ಈ ದಶಕಕ್ಕೆ ನಾಯಕ ರತ್ನವಾದದ್ದು ಈ ಪಾಶುರಂದು 10 ಪಾಶುರಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಶುರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮಣಿಯಂತೆ. ಈಗ ಭಾಗವತರ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರು ನಾಯಕ ಮಣಿಯಂತೆ ಅಂತ ರಾಮಾನುಜರು ತಂದಾನೇನ ಬರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ 10 ಭಾಷೆಗಳು ತಂಜಮಾಹಿಯ ಈ ಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ 9ನೇ ಭಾಷರ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಜಮಾಹಿಯ ತಂದೆ ತಾಯೊಡು ತಾನು ಮಾಯವ ಎಲ್ಲ ನಾಯಿ ಎಂಜಲಿಲ್ಲ ಅಮರರ್ ಕುಲ முதல் மூவர்த்தம் உள்ளுமாதியை அஞ்சு நீர் உலகத்துள்ளீர்கள் அவனிவனென்ன கோளேன் மின் நெஞ்சினால் நினைப்பான் யவனவன் ஆகும் நீல் கடல் வண்ணனே. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ. ಉಲಹತ್ತು ಉಳ್ಳೀರ್ಗಳ್, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪಯ್ಯತ್ತು ಬಾಳ್ವೀರ್ಗಳ್, ತಿರುಪಾವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುದು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಾಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರುವಂತವರೇ ಅಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಲೋಕವಾಸಿಗಳೇ ತಂಜಮಾಹಿಯ ರಕ್ಷಕರಾದಂತಹ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೊಡು, ತಂದೆ ತಾಯಿಯರೊಡನೆ ತಾನುಮಾಯ್, ತಾನು ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ನಿಂತು ಅವೈ ಅಲ್ಲನಾಯ್, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುವಾಗಿಯೂ, ತಂದೆ ನೀನು, ತಾಯಿ ನೀನು, ಬಂಧು ನೀನು, ಬಳಗ ನೀನು, ಗುರು ನೀನು, ಶಿಷ್ಯ ನೀನು. ತ್ವಮೇವ ಮದಾಜ ವೇದ ತ್ವಮೇವ, ತ್ವಮೇವ ಬಂಧು ಗುರು ಸಗಾಜ ತ್ವಮೇವ, ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ, ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವದೇವ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಶರಣಾಗತಿ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುವು ಕೂಡ ಅವನೇ, ಭಗವಂತನೇ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನ ನಿಂದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಂಬಬೇಡಿ. ಈ ಬಂಧಗಳು, ಈ ಸಂದಾಸ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗೋದೆ. ಅವರವ್ರ ಟೈಮ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಡೋದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾರುಂಟು, ಎರವಿನ ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಅದೇನೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರ್ತಾನು. ಬರೀ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ 7 ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಯದ ಸಂಬಂಧ ಇದು. ಅವನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಾವೇ ಅವನ ಕಡೆ ನೋಡಲ್ಲ. ಬರೀ ನಾವು ಕೇಳಿದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುವಾಗಿಯೋ ಎಂಜಲಿಲ್ ಅನುಭವ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದ ಅಮರರ್ ಕುಲಂ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿ ಸಂತತಿಗೆ ಮೊದಲ್ ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿರುವಂತಹ ಮೂವರ್ತಂ ಉಳ್ಳುಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮೂರ್ತಿತ್ರಯದಲ್ಲಿಯೋ ಆದಿಯೈ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕುರಿತು ನೀವುಗಳು ಅಂಜಿ ಅವನ ಪರತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಪಟ್ಟು ಇವನೆನ್ನೇ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಮಹಿಮನಾದ ಅವನು ನಮಗೆ ಸುಲಭನಾದ ಇವನು ಎಂದು ಉತ್ಕರ್ಷ ಅಪಕರ್ಷಕ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೂಳೆ ಮೀನ್ ಸಂಶಯ ಪಡಬೇಡಿ. ನೆಂಜಿನಾಲ್ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿನೈಪಾನ್ ಯವನ್, ಚಿಂತಿಸಲ್ಪಡುವವನು ಯಾವನೋ, ಯಾವ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪಿಯೋ ಅವನ ಆ ಅರ್ಚಾವತಾರ ಮೂರ್ತಿಯೇ ನೀಳ್ಕಡಲ್ ವಣ್ಣನಾಹೋಂ, ವಿಶಾಲವಾದ ಕಡಲಿನಂತೆ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವವಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ಅವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಒಂದು, ಅವನು ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರಾದವನು. ಅಖಿಲ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನಾಯ್, ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಯ್. ಅವನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೊಬ್ಬರೇ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಪರಿಪೂರ್ಣರು, ಯಾರು ಪೂರ್ಣರಲ್ಲ. ನೈ ಸರ್ವಂ ಸರ್ವಜಾನಾತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ತಿಳಿಯೋದಾಗ್ಬೇಕು, ಅವನನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈ ಬಯಕೆಗಳು ಬರ್ಬೇಕು ಹೊರತು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅದ್ ಕೊಡು, ಇದ್ ಕೊಡು, ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಮತ ಲಾಭ ತಿರುಗುವಾದ ಎಸ್ಸೋ ರೋಗವಾಸಿ ಮಾಡೋ, ಅದು ಇದ್ದು ಕೇಳೋದೆಲ್ಲ ಅದು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮರದ ಹೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡಂಗೆ ಅಂತ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನನ್ನ ನಂಬಿ
ಅವನು ಪರಮ ಆತ್ಮೀಯ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕೇಟ್. ನಾವು ಅವನನ್ನ ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಅವನು ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾವಿಸ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇದೆ ಪುರಾಣದ ಇದುಗಳಲ್ಲಿ. ಅವನನ್ನ ನಂಬೋಣ, ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸೋಣ. ಅವನು ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ, ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀವೋ ಅಂತ ಏನು ಹೆದರಿಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅವನ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಶಲ್ಯ ಅದು ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಈಡು 9ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ தஞ்சமாகிய தந்தை தாயோடு தானமாய் புறம் பொள்ளார் தாய் தமப்பன் என்னொரு பேராய் இவனுக்கு ஓரிடர் வந்தவாறே போகட்டு போவர்கள். இவனுக்கு ஏதேனும் ஒரு இடர் வந்தாலும் அப்போது முகம் காட்டி ரட்சிப்பான். இவன் வருவனே யாயித்து. மாதா பிதாக்கள் இவன் பிறந்த முகூர்த்தம் பொல்லாதது என்று நார்ச்சந்தியிலே வைத்து போவாரும், ஆபத்காலத்திலே அறவிட்டு ஜீவிப்பாருமாயிருக்காம். அவர்களை போலன்றிக்கே தங்களை அழியுமாறியும் நோக்கும் தாயும் தந்தையுமாய் இவர்களோடுண்டான பந்தம் தான் கர்மமடியாக வந்ததாகையாலே அக்கர்மம் செய்யிக்கும். இங்கு அங்கனன்னிக்க பூதானாம் யோ யயः பிதா சர்வேஷாம் ஏவ லோகானாம் பிதா மாதா ச மாதவஹ என்கிறபடியே சத்தாயோகி சகல பதார்த்தங்களுக்கும் பிதாவாயிருக்கும். அது தன்னிலும் இளவுக்கு கண்ணநீர் பாய வேண்டாத பிதாவாயிருக்கும். தானுமாய் தந்தையானவன் தாயாக மாட்டான், தாயானவள் தந்தையாக மாட்டாள். இவர்கள் இருவரிலும் இவன் தானாக மாட்டார்கள், இவன் தான் இவர்கள் இருவராக மாட்டான். இவை எல்லாமாய் தானுமாய் மாதா பிதாக்கள் புகட்டு போன்னவன்னும் நான் ஜீவிக்க வேணும், எனக்கு நன்மை உண்டாக வேணும் என்று தான் இருப்பது. இப்படி தனக்கு நன்மை பார்க்கும் தானுமாய் தஞ்சமாகிய தன்னை, தஞ்சமாகிய தாய், தஞ்சமாகிய தான் என்றெல்லாவிடத்திலும் தஞ்சம் வர கடவது. தாயும் தமப்பனும் வேணுமாகில் தஞ்சமன்னிக்கே ஒழுகிறார்கள். தான் தனக்கு தஞ்சமன்னோ என்னில் அன்று விசித்ரா தேக சம்பத்தி ஈஸ்வராய நிவேதிதம் என்கிறபடியே சர்வேஸ்வரன் இவனுக்கு கரச்சரணாதி அவயவங்களை கொடுத்து விட்டால் அந்நாள் நீ தந்த ஆக்கையின் வழியுழல்வேன் என்கிறபடியே அபதே பிரவர்த்தனாம் அவனிலே. ஆகையாலே தனக்கு தான் தஞ்சமல்லன், அவையல்லனாய் தந்தை தாய் தான் என்னும் இவ்வளமன்னிக்க மாதா பிதா பிராதா நிவாச சரணம் சுஹൃத்கதி நாராயணா என்றும் பித்ரு மாத்ரு சுத பிராத தாரா மித்ராதயோபிவா ஏகைக பலலாபாய சர்வலாபாய கேசவஹ என்றும் சொல்லுகிறபடியே சர்வோபகாரகனும் சர்வவித பந்துவும் அவனே இரே. எஞ்சலில் அமர் இத்தியாதி இப்படி இருக்கிறவனார் என்னில் நித்திய சூரியனுக்கு ஜீவன ஹேத்துவானவன் என்கிறார். எஞ்சல் சுருங்குல் இல்லாமை பகவத் அனுபவத்தில் சங்கோச்சமில்லாத நித்திய சூரிகள் குலமுண்டு திரள். அதற்கு நிர்வாககனை மூவர் தம்முள்ளும் ஆதியை, மூவர்த்தாம் உள்ளுகிற ஆதியை தியேய வஸ்துவை காரணந்து தியேயா இரே. பிரம்ம ருத்ரேந்தர்களுக்கும் அந்தர்யாமியாய் நிர்வாககுமானவனை என்றுமாம். மூவரிலும் வைத்து கொண்டு பிரதானனானவனை என்றுமாம். அப்போது இந்திரனை ஒழிய கடவுள் மூவர் என்கிற இது கணனியாய் மூவரிலும் வைத்து கொண்டு காரணபூதன் என்றபடி அஞ்சி கீழ் சொன்னவையெல்லாம் அச்சத்துக்கு உடலிலே ஜகத்துக்கு சர்வவித பந்தமாயிருக்கிறவனை நம்மாலே கிட்டப்போமோ நித்திய சூரியனுக்கு சத்தாஹேதுவாயிருக்கிறவனை நம்மாலே கிட்டப்போமோ, பிரம்ம ருத்தர்களுக்கு நிர்வாகனாய் இருக்கிறவனை நம்மாலே கிட்டப்போமோ என்று இங்கனே அஞ்சி நீர் உலகத்தள்ளி உள்ளீர்கள். லௌகிக்கரான நீங்கள் அவன் இவன் என்று கூடேன் மின் அவன் ஆகிறான். தேச கால வஸ்துக்களால் அபரிச்சின்னனாய் அசாதாரண விக்கிரகத்தோடு நித்திய சூரியனுக்கு அனுபாவியனாய் கொண்டிருக்கிறான் ஒருவன்.
இவனாகிறான் தேசகால வஸ்துக்களால் பிற்பட்டு நாமுகந்ததொரு திரவியத்தை தனக்கு திருமேனியாக கொண்டு இவ்வழியாலே நம் புத்தியதீனனாயிருப்பான் ஒருவன் ஆன பின்பு அவன் அபரிச்சின்னன். இவன் பரிச்சின்னன் என்று இங்கனே சம்சய கிராந்தராகாதே கொள்ளுங்கோன். கூழ்ப்பு சம்சயம் நெஞ்சினால் நினைப்பான் எவன் மனசாலே யாதொன்னை திருமேனியாக கொலினிகோள். அவனாகும் நீள்கடல் வண்ணனே அபரிச்சேத்திய மகிமான சர்வேஸ்வரன். அத்தையே தனக்கு அசாதாரண விக்கிரமாக கொண்டு விரும்பும் பிரதிமாஸ்பிரபுத்தனாம் என்று ருஷிகளைப் போல தம் வாயால் சொல்ல மாட்டமாயாலே அவன் இவன் என்கிறார். அங்குத்து அருளின விடத்தை விபூதியாக நினையாதே இங்குத்தை அவ்விடத்தை விபூதியாக நினையுங்கோள் என்று பணிக்கும் ஆண்டான் ஏ யதாமாம் பிரபத்யந்தை என்றும் மனசாபிக்லிப்தா என்றும் ஸ்வதம் சங்கல்பனாமயமும் என்றும் சுவர்ணரஜதாதிபிகி என்றும் சொல்லுகிறபடியே அசாதாரண விக்கிரகத்தை நாமாதரிக்கிறதும் அவன் பரிகிரகித்ததோ என்றிலே அவ்வோபாதி இதுவும் அவன் பரிகிரகித்தானால் ஆதரிக்கத்தட்டில்லை இரே. முதல் தன்னிலே அவன் திருவேணியை பரிகிரகித்ததும் பக்தானாம் என்கிறபடியே ஆஷ்டிதார்த்தமாகவிலே அது காரியகாரமாமிடத்திலே இரே மிகவும் உரைக்கவிருப்பது. ஆகையாலே ನೀಲ್ಕಡಲ್ ವಣ್ಣನ್ ಅವನ್ ಆಹುಂ. ಇದಿಷ್ಟು 9ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಈಗ ಈಡಿನ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ತಂಜಮಾಹಿಯ ತಂದೆ ತಾಯೊಡು ತಾನು ಮಾಯಿ. ಹೊರಗೆ ಇರುವವರು ತಾಯಿ ತಂದೆ. ತಾಯಿ ತಂದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿ ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಆಪತ್ತು ಬಂದಾಗ ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ನಮೋ ಬಂಧುಗಳೇ, ಭಾಗಿಗಳೇ, ಉಲ್ಲಾಸವಿತ್ತವರೇ, ಮನವ ತೊಳೆದವರೇ, ಪೊಳ್ಳು ಜಗ ಸಾಕು ಬಾಳ್ ಎನಿಸಿ ಗುರುವಾದವರೇ, ಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಮವೆನನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂದ್ರು. ಸಂಬಂಧಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕರ್ಮದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಇವನಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು. ಇವನಿಂದೇನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಆಗ್ಲಿ ಗಂಡನಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಂ ಅನರ್ಥಂ ಭಾವಯ ನಿತ್ಯಂ. ಅವ್ರು ಶಂಕರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಿರದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ನೆಚ್ಚದಿರು ಸಂಸಾರ ನೆಲೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಾಯ, ಅಚ್ಚುತನ ನಂಬಿ ಸುಖಿಯಾಗೋ. ಯಾರೋ ಬರೋಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ. ಈ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ವಾ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಮರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ನಾನು ಸರಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ? ಈಗ ನಿನ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನು ಎತ್ತಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವರು. ಮೇಲೆಸರು ಬಂದಾಗ ಆರೋಹಿತವರು ನಿನಗೆ ಈ ಮೂವರೊಳಗೆ ನಾರಿಯೋ ದಾರುಣಿಯೋ ಬಲು ಜನದ ಸಿರಿಯೋ. ಹಾಗಾದ್ರೇನು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ಯಾವ್ದು ಯಾರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು ಬೇಡವಾ? ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಗಂಡ, ಅವರು ಇವರು ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕರ್ಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಕರ್ತವ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಬಂಧು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಭಗವಂತನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ನಮಗೆ ಕೀರ್ತಿಗಾಗಿಯೋ, ಹೆಸರಿಗಾಗಿಯೋ, ಹಣಕ್ಕಾಗಿಯೋ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೋ, ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಜ. ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾರುಂಟು ಎರವಿನ ಸಂಸಾರ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಿರೋದಷ್ಟೇ ತಾನೆ. ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು, ವಯಸ್ಸಾದ ಮಕ್ಕಳು ಇವರನ್ನ ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಕುಂಭಮೇಳ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಮಗ. ಅವ್ರ ಪಾಪ ಇಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಮಗ ಬರ್ತಾನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಯಾವ್ದೋ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲೋ ಇದ್ರಲ್ಲೋ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲೋ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಈ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಪಾಪ ತಮ್ಮ ಸುಖವನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ತಾವು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಈಗ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಂದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ. ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಮಿದಂ ಶರೀರಂ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದವರು ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಅವರನ್ನ ಇರುವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ಶ್ರಾದ್ದಾದಿಗಳನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಯೋ ಬಂತಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಗಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಏನೋ ಏನೋ ತಂದೆ ತಾಯಿನೆಲ್ಲ ತಳ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಅಂತಂತಾರೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಕೆಲವರು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಹಣ್ಣು ಇದು ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ನವರು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಯಾರಿರೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಮಗನೋ ಮಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವಾಗ ಬಾಳಿಗೆ ಹೊರೆಯಾದಿಯೋ ತೊಲಗೆಲವ ಜಗದಿಂದೆ, ತೊಲಗಿ ನೀ ಮರೆಯಾಗೋ, ನಿನ್ನ ಹೆಣವನ್ನು ಹೊತ್ತು ನೀನೇ ಸಾಗಿಸಬೇಕು, ಅಣ್ಣ ಬಾ ತಮ್ಮ ಬಾ ಎಂದಳುವುದೇಕೋ. ಏನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ವಿರಕ್ತಿ ಬೇಕು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿರಕ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಏನಾಗರ ನಾನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಈ ಸಂಬಂಧಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಮಗನೋ ಮಗಳೋ ಅವರೋ ಇವರೋ ಅವರವರ ಬಾಳ ಅವರದು. ಪಕ್ಷಿ ತನ್ನ ಮರಿಯನ್ನ ಬಾಳವಾಗಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಎರಡುವೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದನೋ ಹಾರಿ ಆಹಾರ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತವೆ, ಬಿಸಿಲು ಮಳೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಷಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬಲಿತ ಮೇಲೆ ಹಾರೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೋ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಅಯ್ಯೋ ನಾವೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ವಿ ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಳೆಯಿಂದ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದು, ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು, ಕೈನಲ್ಲಿ ಬಳೆ ಅಡ ಇಟ್ಟು ಅವನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವನ ಆಮೇಲೆ ಹೋದ, ಅವನಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು. ಯಾವಾಗ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರೇನೋ ಆಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದು ಅಮೆರಿಕ ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮಗನಾಗ್ಲಿ ಮಗಳಾಗ್ಲಿ ಯಾರಿಂದನು ಏನನ್ನು ಬಯಸೋದ್ ಬೇಡ. ನೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಆ ಮಕ್ಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾ ಕೇಳಿದ್ನ ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೊ ಅಂತ, ನೀವ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿನ್ ಕರ್ತವ್ಯ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡದ್ನೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ, ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದೆ, ಓವರ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಸಿಗುತ್ತಾ? ನನ್ನ ಸುಖಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸಿದೆ. ಈಗ ಅವನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮನೆಯನ್ನ, ಇಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮೈ ಸನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಬರೀ ಹೇಳ್ಕೊಳಕಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಟು ಫೇಸ್ ದಿಸ್ ಇದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಜವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಏನು? ಇದು ಸಂಬಂಧವೇ? ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕಡೆ ಕೊಡೋದು ಬರೀ ದುಃಖವನ್ನೇ. ಯಾರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರೇನು? ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಂ ಘೋರಂ ಅನಂತ ಕ್ಲೇಶ ಭಾಜನಂ. ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಕಥೆನೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಅದೇ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥ ಬರಿಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಈ ಮಗ ಮಗಳು ಮೊಮ್ಮಗಳು ಮೊಮ್ಮಗ ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಅತಿಯಾದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಡಿ. ಅವ್ರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇರೋ ತನಕ ಶರೀರ ಇರೋ ತನಕ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಮಾಡಿ. ಅನಾಯಾಸೇನ ಮರಣ ವಿನಾ ದೈನ್ಯೇನ ಜೀವನ. ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕೆ ಹೊರತು ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಸಂಭವಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ದೋಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಮಗಳು, ನನ್ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನವರು ನನ್ನವರು ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮನೂ ಒಂಚೂರು ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ದೋಣಿಗಳು ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ನೀರೊಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ, ತಳಕಾಣದ ಸಾಗರ ಇದು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿದ್ವಿ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಏನ್ ತರ್ತಾರೋ, ಎಷ್ಟ್ ಸಂಪಾದನೆನೋ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಲಿಪ್ತನಾಗಿದ್ರೆ ನನಗೇನ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದು ನಾಟ್ ಬಿ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತಾರ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಪದ್ದನ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿದುರ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಗನಾಗ್ಲಿ ಮಗಳಾಗ್ಲಿ ಅವರ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕಾಚೆಯೋ ನಾನು ಊಟಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸು ಅಂತ ಕೇಳುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ನಮಗ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಸರ ದುಃಖ ಯಾಕಿದೀವೋ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ,
ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಭಾರವಾಗಿ ಈ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿಬಡಿ. ಯಾರಿಂದನೂ ಏನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ, ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನಿಂದ, ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಂದ, ಮಗನಿಂದನೋ ಮಗಳಿಂದನೋ, ಇಲ್ಲ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹದಗೆಟ್ಟುದನ್ನು ಕಾಣಯ್ಯ, ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಅಹಮತೆಯು ಬೆಳೆವನಕ. ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳ ನಾನೆಂಬುದೆದ್ದು ನಿಲೆ ಬಂದ ಮುರಿವುದು. ಇಷ್ಟೇ. ಮಗನೇ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಮಗಳಿಗೂ ಆಗ್ಬೋದಿದು. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗಳು, ನನ್ ಮಗ, ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಇವನಿಗಿಂತ ಅವನ ಹೆಚ್ಚು, ಅಥವಾ ಅವಳಿಗಿಂತ ಇವನ್ ಮೇಲು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರವರು ನಾವು ಬರೀ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತವಾದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಅವ್ರು ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತನವೂ ಬೇಡ. ಅವ್ರ ಬಾಳ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದಾರಿ ನಮ್ಮದು, ಅವರ ಬಾಳ್ ಅವ್ರದ್ದು. ನಾವು ನಂಬಿರುವಂತ ವೇದದ ಮಾರ್ಗ, ಅದನ್ನ ನಂಬಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಡ್ಸಿ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರೇನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗೋಲ್ಲ. ನೀವು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡು, ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಆಭಿಮುಖ್ಯ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟಿಲ್ದೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಂ ಘೋರಂ ಅನಂತ ಕ್ಲೇಶ ಭಾಜನಂ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ನಾ ಮಾಡದೆ, ಮಗನಿಗೋ ಮಗಳಿಗೋ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೋ ಅವ್ರಿಗೋ ಇವ್ರಿಗೋ ಪತಿಗೋ ಪತ್ನಿಗೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂತ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ನಿರಾಸೆ, ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಯಾವುದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿಬಡಿ. ಹೀಗೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗತ್ತೆ. ಅವನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಅನ್ನೋದಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ಯಾರು ಬರೋಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು, ಸರಿ, ದುಡ್ಡಿದೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ, ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು, ಎಲ್ಲಾ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಅಲ್ಲಿದೆ. ಎಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೈಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಇದನ್ನ ಚುಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋ ನೋವನ್ನು ಯಾರು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ? ಅದನ್ನ ಮನೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಶರೀರ, ಆ ಒಂದು ಈ ಆತ್ಮಬೋಧೆ, ಉಡಲು ಮುಯಿರು ಎರಡು ನಿನ್ನದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಅವನೇ ಸರ್ವವಿಧವಂದು. ತಂದೆ ನೀನು, ತಾಯಿ ನೀನು, ಬಂಧು ನೀನು, ಬಳಗ ನೀನು. ತಾಯಿ ತಂದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಹೊಂದಿ ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಆಪತ್ತು ಬಂದಾಗ ಅವರು ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆದು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಒಂದು ಗಾಜಿನ ತೊಟ್ಟಿ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಕೋತಿ ಮರಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ರು, ಅದನ್ನ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ನೀರ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ನೀರ್ ಬಂತು, ಅದು ಮಗುನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಡ್ಕೊಂತು. ಸರಿ, ಸೊಂಟಕ್ ಬಂತು, ಕತ್ತಗ್ ಬಂತು, ಮೂಗಗ್ ಬಂತು. ಮೂಗಗ್ ಬಂದಾಗ ಮರಿನ್ ತೆಗೆದು ಅಮುಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಾನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾವ. ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವವೂ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತಾನು ಬದುಕ್ಬೇಕು, ಅವರು ಇವರು ಅಂತ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದು. ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಮಗನೂ ಅಷ್ಟೇ, ತಂದೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇವರು ಅಷ್ಟೇ. ಅಯ್ಯೋ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದ್ರ ಜೊತೆ ಮಕ್ಳು ಇರೋಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲೇನೆ. ಇಲ್ಲ, ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬಂದವಳು ನೀನು 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ. ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ. ಕಲಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕಾದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸೋಕ್ಕೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಂಸಾರ, ಅದರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದರ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೊಂದು ಆಪತ್ತು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆಗ ಮುಖ ತೋರಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವವನು ಇವನೊಬ್ಬನೇ ಆಯ್ತು. ಯಾರೋ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡ ಅವರು ಇವರು ಯಾರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಪಿತೃಗಳು ಇವನು ಹುಟ್ಟಿದ ಮುಹೂರ್ತ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂದು ಒಂದು ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಎಸೆದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಲೋಕದ ರೂಢಿ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು, ದುರ್ಯೋಧನ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವನೊಬ್ಬ ನಿನ್ ಕುಲಾನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವನನ್ನು ತ್ಯಜಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತಂದ್ರು.
ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ ಗಳಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಶಕುನಗಳು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಋಷಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವನ ಕುಲಪುರೋಹಿತ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರು ಕೂಡ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ. ಏನಾಯ್ತು? ಸೊ ನಾವು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟು ಜೀವಿಸುವವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾರಿದಂತ ಸ್ತುತಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅವನ್ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಅವನೇನೋ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಇಸ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫಾದರ್ ರೋ ಅಥವಾ ಮದರ್ ರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಕಾ DNA ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನನಗೆ ಅವಾಗ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ. ಇವಾಗ ಅವ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅವನ ಹತ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಬಯಸುವಂತಹದ್ದು. ಅವರುಗಳಂತೆ ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾದರೂ ಕಾಪಾಡುವ ತಾಯಿಯೂ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿ ಇವರುಗಳೊಡನೆ ಉಂಟಾದ ಬಂಧವೂ ಸಹ ಕರ್ಮವೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಆ ಕರ್ಮವು ಕ್ಷಯಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗಿರದೆ ಭೂತಾನಾಂ ಯಹ ಅವ್ಯಯ ಪಿತಾಃ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಏವ ಲೋಕಾನಾಂ ಪಿತಾ ಮಾತಾ ಚ ಮಾಧವಃ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಅವನನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಅವನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಲ್ ರೆಸಿಪ್ರೊಗೇಟ್ ಎಂಬಂತೆ ಇರುತ್ತಿರುವುದಾದ ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಅವನು ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯ. ನೀವು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಅವನನ್ನ ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ಪರಮಾಪ್ತ ಅವನು, ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವು ಅವನೇ, ಪಿತಾ ತ್ವಂ ಮಾತಾ ತ್ವಂ ದೈತ ತನಯಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಿಯ ಸುಹೃತ್ವಮೇವ ತ್ವಂ ಮಿತ್ರಂ ಗುರುರಸಿಗತಿಶ್ಚಾಚಿಗತಾಂ ತ್ವದೀಯಸ್ತ್ವದ್ಭೃತ್ಯಸ್ತವ ಪರಿಚನಸ್ತ್ವದ್ಗತಿರಹಂ ಪ್ರಪನ್ನಶ್ಚೈನಂ ಸತ್ಯಃ ಪಿತವೈವಾಸ್ಮಿ ಬರಃ. ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನ, ಒಂದೊಂದು ರತ್ನ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಬೇಡದಂತಹ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತಾನು ತಂದೆಯಾದವನು ತಾಯಿ ಆಗಲಾರ, ತಾಯಿಯಾದವಳು ತಂದೆಯಾಗಲಾರಳು. ಇವರುಗಳಿಬ್ಬರೂ ಇವನಾಗಲಾರರು, ಭಗವಂತನಾಗಲಾರನು. ಇವನು ತಾನೆ ಇವರಿಬ್ಬರಾಗಿ ಅವನು ಅಗಲಲಾರ. ಒಂದು ಸಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ಮೀತಿ ಚ ಯಾಚದೆ ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮಿ ಏತದ್ವ್ರತಂ ಮಮ. ಇದು ರಾಮನ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ. ಅವನು ವ್ರತ ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷೈಕ ವ್ರತಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗು ಇದೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಶುರುವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಏನೋ ಇವ್ರಿಗೋ ಅವ್ರಿಗೋ ಒಂದು ಮಗು ಆದ್ಮೇಲೆ ಶುರು ಈಗೋಯಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಶಸ್. ಅದೇನು, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಸರಿ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇವನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಅವನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೋ, ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್, ನಾನೇ ಇಲ್ಲ, ತಂದೆಯೂ ಆಗಿ ತಾಯಿಯೂ ಆಗಿ ಏನೇನೋ ಆಗಿ, ತಂದೆಯೂ ಆಗಿ ತಾಯಿ ಆಗೋಕ್ಕಾಗತ್ವ? ಅವನ್ ಪುರುಷ, ಅವಳು ತಾಯಿ ಸ್ತ್ರೀ. ಪುರುಷನೇ ಸ್ತ್ರೀ ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಬ್ಬರಾಗಿ ಆಗ್ಲಾರ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಗಿ ತಾನು ಮಾತಾಪಿತಗಳು ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಾಗಲೂ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಎಂದಷ್ಟೇ ತಾನಿರೋದು. ಹೀಗೆ ತನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಯೋಚಿಸುವಂತಹ ತಾನೂ ಆಗಿ ರಕ್ಷಕನಾದ ತಂದೆ, ರಕ್ಷಕಿಯಾದ ತಾಯಿ, ರಕ್ಷಕನಾದ ತಾನು ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ರಕ್ಷಣೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನು ರಕ್ಷಕ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜಗದ್ರಕ್ಷಕ. ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಭರ್ತುಃ ಜಗತಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೋ ಭರ್ತಾರಃ. ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಭರ್ತಾರಃ. ಭರ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಹೊಣೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋನು. ಪುರುಷನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬದ ಹೊಣೆ ಅವನಿಗೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಣೆ ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾದ್ರೆ, ಇದೇ ಶರಣಾಗತಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್. ನಿಮ್ಗೆ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು, ಅವನು ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾ ಬಿದ್ದೆ ಎಂದಾಗ ಬಂದೆತ್ತಿ ಕಣ್ಣೊರೆಸಿ ನಜಿಸಿದವನವನು ನನ್ನ ಜೀವನ ರಥವ ವಿಜಯದ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ, ಮೋಕ್ಷದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋನವನೇ. ಕರಾವಲಂಬನ ಅಹಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮದ್ಭಕ್ತಂ ನಯಾಮಿ ಪರಮಾಂಗತಿಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಹೀಗೆ ರಕ್ಷಕಿಯಾದ ತಾಯಿ, ರಕ್ಷಕನಾದ ತಂದೆ,
ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಬರುತ್ತೆ. ತಾಯಿಯೋ ತಂದೆಯೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಕ್ಷಕರಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ತಾನು ತನಗೆ ರಕ್ಷಕನಲ್ಲವೋ ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ. ನಾನೇನು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ದುಡ್ಡು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ದುಡ್ಡೇನೆಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತಾ ನನಗೆ? ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡುತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಬಳಸೋಕ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ನಾಸ್ತಿ ತತಃ ಸುಖಲೇಶ ಸತ್ಯಂ ಪುತ್ರಾದಪಿ ಜನ ಭಾರ್ಯಾ ಭೀತಿ ಸರ್ವತ್ರೇಷ ವಿಹಿತ ರೀತಿ. ತಂದೆ ಆಸ್ತಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಮಗ ತಂದೆ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಾಕಿ ತಲೆ ಒಡೆದು ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಆದವಳು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಪತಿಗೆ ಇಂಜಾರ್ ಜೊತೆನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಲಪ್ತಾಯಿಸಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇಷ್ಟ. ತನಗೆ ತಾನು ರಕ್ಷಕನಲ್ವೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ವಿಚಿತ್ರ ದೇಹ ಸಂಪತ್ತಿ ಈಶ್ವರಾಯ ನಿವೇದಿತಂ ಕರ್ಣ ಕಳೇಬರಂ ವಿತರಸಿ ದಯೆ ಅಂತ ದಯಾಶತಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಯೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕರ್ಣ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕಳೇಬರ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನ, ಅರಿವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರದಂತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ದೇಹ ಇರೋದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ದೇಹ ಸಂಪತ್ತಿ ಈಶ್ವರಾಯ ನಿವೇದಿತಂ ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಂ ಖಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನಂ. ಕಾಳಿದಾಸ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು. ಧರ್ಮದ ಸಾಧನೆಗೆ, ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಉಂಟು, ಇನ್ಯಾವ ಶರೀರದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ದೇವತೆಯಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದೋ? ಇಲ್ಲ. ದೇವತೆಯಾಗಿ ಹೋದವನು ಯಾರೋ? ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮಂತೆ ಇರೋ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮೋ ಯಜೇತ ಮಾಡದ ಸ್ವರ್ಗದ ವಾಸ. ಅದು 2 ದಿವಸ ಇವನು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಕಳಿಯೋ ತನಕ. ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ. ಸೊ ಅವರೇನು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ, ನಮಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಳ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ದೇವತೆಗಳಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಏನು ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ, ಒಂದೊಂದಿಂದ ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ತಿವ್ಯ ಸ್ಥಾವರಗಳಾಗಿ ಜನಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ್ ಇವನಿಗೆ ಕಾರಾಚರಣಾದಿ ಅವಯವಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ, ಅನ್ನಾಳ್ ನೀ ತಂದ ಆಕ್ಕ ಎನ್ ವಳಿ ಉಳಲ್ವೇನ್ ಎಂಬಂತೆ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಇವನು ಪ್ರವರ್ತನ ಆಗ್ತಾನಷ್ಟೇ. ನಂದು, ನನ್ ಶರೀರ, ನನ್ ಮನಸ್ಸು, ನನ್ನಿಷ್ಟ, ನನ್ ಟೇಸ್ಟು, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ? ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಭಗವಂತ ಶರೀರನ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮತಿರ್ ಮಮೈವಾಜ್ಞ ಯಸ್ತ್ವಾಂ ಉಲ್ಲಂಘ್ಯತೆ ನರಃ ಆಜ್ಞಾಚ್ಛೇದಿ ಮಮ ದ್ರೋಹಿ ಮದ್ಭಕ್ತೋಪಿ ನ ವೈಷ್ಣವ. ನನ್ನ ಭಕ್ತನೇ ಆದ್ರೂ ಅವನು ವೈಷ್ಣವನಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದು. ನಮ್ಗೇನು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನೋ ಹಿತ, ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವೋ ಇಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತಪ್ಪು ಪುನಃ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ? ಅಯ್ಯೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನ ಉಪಚಾರ ಉಪದೇಶನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಾಯ್ತು, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಆರ್ ವಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ಹೇಗೆ ಬಾಳ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಬಾಳ್ಬಾರ್ದು, ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳು. ಯುಕ್ತ ಅಯುಕ್ತ ಅಲೋಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಕಾಮಾಸ್ಯು ಯಥಾತೆ ದೇಶು ವತ್ತೇರನ್ ಏಷ ಆದೇಶ ಏಷ ಉಪದೇಶ ಏತದನುಶಾಸನಂ ಏವಮುಪಾಸಿತವ್ಯಂ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ, ಹಿಂದಿನವರು ಮೇಲೆ ಯಾರ್ ಶೈವನ ಹಳ್ ವೆಂಡವನ ಕೇಟಿಯಲ್ ಅಂತ ಗೋದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವೋ? ನಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲದನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲೇ ದೋಷ ಇವ ಸೊನ್ನ ಅಂತ. ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರವರ್ತನ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತನಗೆ ತಾನು ರಕ್ಷಕನಲ್ಲ, ಒತ್ತನಕ್ಕೆ ತಂಜನಲ್ಲ. ಇದು ರಹಸ್ಯ ರತ್ನಾವಳಿ ಹೃದಯ ದೇಶಿಗರ ಚಿಲ್ಲರೆ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವನ ಉದ್ಧಾರ ಅವನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಿನ್ನ ಹೆಣವನ್ನು ಹೊತ್ತು ನೀನೇ ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ ಮಾತಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಣ ನಾವೇ ಸಾಧಿಸೋದು ಹೆಂಗೆ? ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಬೇಡ.
ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಾಡ್. ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಬೇಡ, ನಂಬದಿರು, ನೆಚ್ಚದಿರು ಸಂಸಾರ. ಅವೆಲ್ಲ ನಾಯ್, ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಾನು ಎಂಬ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಭ್ರಾತ ನಿವಾಸ ಶರಣಂ ಸುಹೃತ್ ಗತಿ ನಾರಾಯಣ, ಎಲ್ಲವೂ ನಾರಾಯಣನೇ ಎಂದು ಪಿತೃ ಮಾತೃ ಸುತ ಭ್ರಾತೃ ದಾರ ಮಿತ್ರಾದಯೋಪಿವ, ಪಿತೃ ತಂದೆ, ಮಾತೃ ತಾಯಿ, ಸುತ ಮಗ, ಭ್ರಾತೃ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು, ದಾರ ಹೆಂಡತಿ, ಮಿತ್ರ ಫ್ರೆಂಡು, ಆದಿ ಏಕೈಕ ಫಲ ಲಾಭ. ಇವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಜದಿಂದ ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರವ್ರು ಹೊರಟರು. ಅವ್ರವ್ರ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ತಂದೆನೋ ತಾಯಿನೋ ಹೋದ್ರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಹೋದ್ರೇನೋ, ಹೋಗ್ಬೇಕೇನೋ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸ್ಮಶಾನ ತನಕ ಹೋಗಿ ಆಯ್ತು, ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತ. ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಮಶಾನ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ದೇನೆ ಈ ಆತ್ಮದ ಜರ್ನಿ. ಅವಾಗ ಇವನ್ ಜೊತೆ ಮೇಲೆ ಬರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಮಾಡಿದ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಗಳೇನೆ, ಅದೇ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ರೂಪವಾದಂತಹದ್ದು. ಈ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನ ಹೋಗುತ್ತೇನೋ. ಏಕೈಕ ಫಲಲಾಭಾಯ ಸರ್ವಲಾಭಾಯ ಕೇಶವ. ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಂಬಂಧದ ಒಂದೊಂದು ಇದರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಏಕೈಕ ಫಲಲಾಭಾಯ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ವಲಾಭಾಯ ಕೇಶವ, ಎಲ್ಲವೂ ಲಾಭವೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಬಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತೆ ಸರ್ವೋಪಕಾರಕನು, ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುವು ಅವನೇ ಅಷ್ಟೇ. ಎಂಜಲಿಲ್ಲಮರ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಹೀಗೆ ಇರುವವನು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನ ಹೇತುವಾದವನು, ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಿಗೆ ಅವನೇ ಧ್ಯೇಯವಾದವನು. ಅಲ್ಲಿ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ. ಅಮರರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ದೇವರು ದೇವಲೋಕದವರು ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು. ಭಗವದ್ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲದಂತಹ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳ ಕುಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋಷ್ಠಿ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಾಹಕನು ಇವನು ಭಗವಂತ. ಮೂವರ್ತಮ್ಮುಳ್ಳು ಮಾದಿಯೈ, ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಬರೋಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಪಾಶದ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮೂವರ್ತ ಮುಳ್ಳು ಹಿರ ಆದಿಯೈ, ಮೂವರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸುವ ಆದಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣವನ್ನ, ಧ್ಯೇಯ ವಸ್ತುವನ್ನ ಕಾರಣಂತೂ ಧ್ಯೇಯ. ಇದು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣನೋ ಅವನನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸು. ಬ್ರಹ್ಮನ, ಶಿವನ, ಇಂದ್ರನ, ತಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಇಂದ್ರಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಅವರ ನಿರ್ವಾಹಕನು ಆದವನನ್ನ, ಮೂವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನನಾದವನು ಅಂತ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಹುದು. ಆಗ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಮೂವರು ಎಂಬುದು ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿ ಮೂವರಿಗೂ ಕಾರಣಭೂತನು, ಅಂಜಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಷ್ಟೇ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುವು ಆಗಿರುವವನನ್ನ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಮೀಪಿಸಲಾಗತ್ಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ತ ಹೇತುವಾಗಿರುವವನನ್ನ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಮೀಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ? ಸತ್ತ
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸಿರೋಣ. ನಾಳೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಅಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.